सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 12 फरवरी है, दिन शनिचरवार है। खबरां दे विस्तार तो पहलां तुहानूं खास ते वड्डियां खबरां दस दिंदे हां। पंजाब विधान सभा चोणां दे ऐन नेड़े देश के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक वड्डा बयान दिता है। कहा कि 3 खेती कानून मुड़ नहीं लिआंदे जाणगे। सरकार दी इन्हां तिन्ने रद्द कीते खेती कानूनां नूं वापस लिआउण दी कोई योजना नहीं है। किसान संघर्ष तो बाद वो वापस ले लए गए सी। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने उपरले सदन दे विच लिखती जवाब दे विच एक कहा है। विरोधी धिर दे लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इह सवाल पुछिया सी। खड़गे ने अंदोलन विच शहीद होने वाले किसानां दे परिवारां लई मुआवजे दा सवाल भी पुछिया तां तोमर ने कहा कि सूबा सरकारां दे नाल संबंधित विशा है। उधर पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा है कि किसान विरोधी ताकतां दीयां लोग इस बारी जमानतां जब्त कराउणगे। जाखड़ ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ते बीजेपी पार्टी एक ही पार्टियां ने, इन्हां दे विच कोई भी वखरेवा नहीं है। जे तुसीं झाड़ू वाला बटन दबोगे वोट बीजेपी नूं ही जानी है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के साबका जज जस्टिस अजीत सिंह बैंस का देहांत हो गया। 99 सालां दे सन। मनुखी अधिकारां दे कारकुन जस्टिस बैंस अक्तूबर 1974 तो मई 1984 तक हाईकोर्ट के जज रहे सन। उन्हां दा पुत्र RS बैंस भी सीनियर वकील है, जबकि पोतरा उत्सव बैंस भी वकीली के पेशे विच है। संसद के बजट इजलास का पहला पड़ाव मुकम्मल हो गया तो हुण लोक सभा नूं 14 मार्च के लिए मुलतवी कर दिता गया। बजट इजलास 8 अप्रैल तक चलेगा। करनाटका के हिजाब विवाद नूं लैके करनाटका हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज खोलण ते हिजाब ते भगवां शॉल पहनण तो रोकण दे हुक्म दे दिते ने, यानी कि विद्यार्थी अजिहा कुछ पहन के नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकां दे संविधानिक हक्कां दी राखी जरूर करांगे, पर हिजाब विवाद ते ढुकवें समय ते ही कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि अदालत हाले इस मसले ते सुनवाई करन नूं तैयार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मुद्दे नूं कौमी पद्धर ते ना फैलन दिता जाए। अज 12 फरवरी है। 14 फरवरी नूं मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आ रहे ने ते संयुक्त किसान मोर्चे दे विच शामिल किसान जथेबंदियां ने लोकां नूं मोदी दीयां रैलियां दा विरोध करन दा सद्दा दिता है। बीजेपी अते बीजेपी दीयां सहयोगी पार्टियां दे खिलाफ मुहिम चलाउण दा भी मोर्चे ने ऐलान कर दिता है। पंजाब की सियासत दे विच अपराधिक पिछोकड़ वाले अते करोड़पति उम्मीदवारों का दबदबा है। अज असीं खास तौर पर प्राइम टाइम की रिपोर्ट के विच तुहानूं दस्सांगे कि तुहाडे ते राज करन दे लई जिहड़े उम्मीदवार चोण मैदान दे विच ने, उन्हां चों किन्ने क पढ़े लिखे ने, किन्ने करोड़पति ने, किन्नियां दा पिछोकड़ अपराधिक है, किन्नियां बीबियां ने। इस दे लई ADR ने रिपोर्ट है जिहड़ी ओह जारी कीती है। एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह खुलासा किया है। कुल उम्मीदवारों चों 25% ते अपराधिक केस दर्ज ने। जबर जनाह, कतल, इरादा कतल ते होर तरह के संगीन मामले भी इन्हां दे विच दर्ज ने। सारी रिपोर्ट है जिहड़ी विस्तार दे विच असीं तुहानूं प्राइम टाइम दे विच दस्सांगे, पर सच है कि तुहाडे ते पहलां भी जिहड़े राज करके गए ने उन्हां दा भी पिछोकड़ बहुत ही संगीन सी। कईयां दा ते ਜਿਹੜੇ ਐਤਕੀ आ रहे ने उन्हां दे विचों भी किन्ने फीसदियां दा अजिहा पिछोकड़ है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे भाणजे दा ED ने होर पुलिस रिमांड मंगिया सी, पर अदालत ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिता। चन्नी दे भाणजे ने अपना जुर्म भी कबूलिया है, पर हुण पुलिस की पुछगिछ तो बच जाएगा अते जेल दीयां सुक्कियां रोटियां जरूर खाएगा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कल धूरी पहुंच के भगवंत मान के हक विच चोण प्रचार किया। नाल केजरीवाल की धी भी पहुंची हुई सी। इस मौके स्टेज ते बीबियां दा ही दबदबा रहा। भगवंत मान अमृतसर के अटारी दे विच रोड शो करन दे लई पहुंचे हुए सी। इस दरम्यान भगवंत मान की अख विच फुੱਲ की बजाय पत्थर वज्जिया, पर पत्थर वज्जण की गल भगवंत मान ने नकार दित्ती। किसान भावें प्रधानमंत्री मोदी के विरोध की तैयारी कर रहे हैं, पर बीजेपी वाले पूरे धुआंधार प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। जो पोस्टर लाए गए ने उन्हां दे उत्ते प्रधानमंत्री मोदी की दस्तार वाली तस्वीर लाई गई है। नाल ही बेदाग छवि, बुलंद इरादे, इस तरह दीयां लाइनां ने जिहड़ियां ओह लिखियां गईयां ने। बलवीर सिंह राजेवाल कहते हैं कि जे सियासी धिरां अपनी जिम्मेवारी समझदियां तो सानू सियासत विच आउण दी लोड़ ही नहीं सी पैणी। उधर रुलदू सिंह जिहड़े कि मानसा नाल संबंधित ने, उन्हां दी जथेबंदी ने चोणां तो दूरी बना लई है।
ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 7 ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਣੇ ਕਈ ਮਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂਧਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਨੋਜ ਪੁੰਜ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਸੂਲ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਸੀ, PF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
इस जथेबंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 40,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਊਗਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਨੀ ਦੇ ਘਰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਹੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਰੋਲੈਕਸ ਘੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਕਮ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 350 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨੀ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ 200 ਟਰੱਕ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਮਲਕਾਂਤ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਓ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਚੁਕਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਉਹ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਉਹ ਫੂਕੇ ਜਾਣ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲ, ਪਰਨੇ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਜੀਪੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਗੜੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕਵੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਏਅਰਟੈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡੇਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਾਮੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿਤਰੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਟੇਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 9 ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੋ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਰ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ।
ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਨੇ। ਬਟਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬੋ, ਵੋਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੱਬੋ, ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦਿਸ ਈਵਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਿਪਡ ਇਨ ਦਾ ਬਡ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਲ। ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਰੁਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂर्ण ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਗਬਗਾਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਭ, ਚਾਲੂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਮੀਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੈਨ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਇਸਰ ਖਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਚੱਡਾ ਨੇ ਮੌੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌੜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਇਸਰ ਖਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਇਸਰ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਬੀਆ ਕੌਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाई कमांड तो हाई कमांड है, उन्होंने जो कर दिया दैट्स बिकॉज उनकी कहीं मजबूरियां रही होंगी या उनको एक्चुअली आई हैव नो से इन दिस बट गुड फॉर देम, दैट्स ऑल आई एम गोना से, है ना। लेकिन कोई ईमानदार बंदे को काफी देर तक रोक नहीं सकता, और जो बेईमान बंदा होता है ना उसको रुकना ही पड़ता है। ठीक है जी।
ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਧੀ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। आपका भाई है, बहुत मेहनती है, ईमानदार है और उसको ना एक जुनून है पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना है। अगर आप भगवंत को वोट नहीं देंगे ना तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। आपको उसके सपने को भी पूरा करना है, अपने सपने को भी पूरा करना है। आम आदमी हर घर में तरक्की पहुंचे, हर घर तरक्की करे। कैसे? हर घर में बिजली पानी मुफ्त मिले, बेसिक सहूलियत मिले। भगवंत को झाड़ू पे बटन दबाना है, भगवंत को जिताना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। आपको गुमान होगा। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੋੜਾ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋੜਾ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਵੱਲ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਲਾਲੀ ਤੇ ਜੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚ 47 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 6.5 ਲੱਖ ਔਰ ਕੁੱਲ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? 65 ਲੱਖ। ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਏ। ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਲਾਚੌਰ ਹਲਕਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।